آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. أما بعد، فإن أعظم المطالب وأجلها وأرفع المقاصد وأنبلها الإيمان، الذي هو باب السعادة وسبيل الرفعة في الدنيا والآخرة. فلا عز إلا بالإيمان، ولا فوز برضوان الله إلا بالإيمان، ولا دخول لجنته إلا بالإيمان، ولا نجاة من ناره إلا بالإيمان، ولا نيل لسعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان. وثمرات الإيمان وآثاره على العبد المؤمن في الدنيا والآخرة كثيرة جدا. فإن مثل الإيمان كمثل شجرة طيبة لها أصل ثابت وفرع قائم وثمار متنوعات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا min kulli syarr. Amma ba'd, sesungguhnya posisi yang paling mulia dan keadaan yang paling agung serta tujuan yang paling mulia adalah iman. Yang mana iman itu adalah pintu daripada kebahagiaan dan jalan menuju kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada kebaikan kecuali dengan iman, sebagaimana tidak ada kejayaan untuk mendapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan iman. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan iman, dan tidak akan bisa selamat dari neraka kecuali dengan iman, dan tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan iman. Dan buah daripada iman dan efek-efek positif daripada iman terhadap seorang hamba yang mukmin di dunia dan di akhirat sungguhlah sangat banyak. Dan sesungguhnya permisalan iman itu bagaikan sebuah pohon yang suci, yang mana akarnya menghujam ke bumi dengan kokoh, dan mana dahan-dahannya bercabang tumbuh di permukaan bumi, dan buah-buahannya beraneka ragam
dinikmati sepanjang tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah engkau melihat Allah tabaraka wa taala membuat permisalan sebuah kalimat yang suci bagaikan sebuah pohon yang suci, yang mana pohon tersebut asalnya tumbuh di bumi dan kemudian dantingnya dan batangnya tumbuh di permukaan dengan sangat suburnya dan memberikan makanan pada setiap waktu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah tabaraka wa taala memberikan permisalan kepada orang-orang yang mukminin. Walamma kana al-iman bihadhihi al-mathabah wa bihadhihi al-makanah kana haqqan ala kulli mu'min an yu'na biimanihi عناية عظيمة حفاظا عليه ورعاية له وعملا على تقويته ونمائه وحذرا من ضعفه ونقصه وسعيا في تجديده، لأن الإيمان ثمة أمور تضعفه وتنقصه وتوهيه، فإن لم يعمل صاحبه على تقويته وتجديده ضعف وربما ذهب. ولهذا جاء في الحديث في مستدرك الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وصف عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب. وأنت تعلم أن الثوب إذا اشتريته جديدا واستعملته سنوات يخلق ويصبح قديما باليا، فالإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يخلق كما يخلق الثوب. والثوب إذا خلق وأصبح غير صالح للاستعمال تركه صاحبه وأخذ غيره. لكن الإيمان مقامه آخر، ولا يضيع إيمانه إلا محروم ومخذول والعياذ بالله. فالواجب على العبد أن يرعى إيمانه وأن يحفظه وأن يتعاهده عملا على تقويته وتنميته وحصول القوة له وسلامته من الضعف والوهاء. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فيه أن الإيمان منة إلهية، وهو بيد الله يزين به من عباده من شاء ويحلي به من شاء، كما قال في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقد صح في الدعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Tatkala iman berada pada posisi yang luar biasa agung ini, maka merupakan sebuah kewajiban bagi seorang mukmin untuk selalu memperhatikan imannya dan peduli kepada imannya dengan kepedulian yang sangat besar, menjaga iman tersebut, memperhatikannya, merawatnya, beramal, melakukan amalan untuk menguatkan iman dan menjaganya. Jangan sampai dia melemah, jangan sampai dia berkurang, akan tapi selalu berusaha untuk memperbaharui imannya. Karena sesungguhnya iman memiliki beberapa hal yang mampu untuk melemahkan iman tersebut, melemahkannya, bahkan menghilangkannya sama sekali. Apabila seorang mukmin tidak peduli untuk memperbaharui imannya, maka imannya tersebut akan melemah dan boleh jadi iman tersebut akan pergi dari dirinya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa ardahuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb." Sesungguhnya iman boleh jadi akan lusuh di dalam dada salah seorang di antara kalian bagaikan lusuhnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidu imanakum. Maka selalulah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperbaharui iman kalian. Di dalam hadis ini Nabi menunjukkan bahwasanya iman itu bagaikan pakaian. Pakaian saudaraku, apabila Anda telah membelinya di saat dia baru, kemudian Anda memakainya dan Anda pun memakainya lebih daripada setahun, maka dia akan lusuh. Pakaian tersebut akan lusuh, dan apabila sebuah pakaian lusuh, maka dia tidak baik untuk dipakai dan tidak layak untuk dipakai, maka pemiliknya akan meninggalkan pakaian tersebut dan akan mengambil pakaian yang lain yang baru. Akan tetapi iman posisinya tidak bisa demikian. Seseorang tidak boleh meninggalkan imannya, dan barang siapa yang meninggalkan imannya, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar celaka. Maka merupakan sebuah kewajiban Anda memperhatikan iman Anda, menjaganya, selalu berusaha untuk memperbaharuinya, menguatkannya, menumbuh kembangkannya, dan selalu berusaha untuk mendapatkan kekuatan bagi iman tersebut, menjaganya daripada kelemahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka selalulah minta kepada Allah tabaraka wa taala untuk ia memperbaharui iman di dalam hati kalian. Di dalam hadis ini terdapat keterangan yang nyata bahwasanya iman adalah anugerah ilahiyah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan itu kepada hamba-hambanya yang ia pilih, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surat Hujurat, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang telah memberikan kecintaan kepada hati kalian akan keimanan, dan dia menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Dan Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kalian kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, ini merupakan anugerah dari Allah dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan di dalam doa yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW meminta kepada Allah, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, berikan kami perhiasan dengan perhiasan iman, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-imanu athmanu kanz fi hadhihi al-hayat wa anfasuhu wa aghlahu wa a'lah. أرأيتم لو أن شخصا في هذه الدنيا عنده كنز ثمين
من ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو غير ذلك، ويحيط به نهبة من اللصوص والمعتدين، كيف أنه يعمل الاحتياطات الكثيرة لحفظ كنزه ورعايته وسلامته من الضياع؟ ومقام الإيمان أعلى وأرفع، وهو بالرعاية أولى وأحرى. فينبغي على المؤمن صاحب الإيمان أن يرعى هذا الكنز عن الإيمان رعاية أعظم من رعاية أصحاب كنوز الدنيا لكنوزهم، لأن إيمانه أثمن كنز. وليعلم أن من حوله نهبة ينهبون إيمانه، فهناك الشيطان، وهناك قرناء السوء، وهناك فتن الدنيا ومغرياتها، وهناك نفس أمارة بالسوء. إذا لم يحفظ هذا الكنز عن الإيمان ضاع. ولهذا يقال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فالحاصل أن الإيمان هو أغلى كنز وأثمنه، فينبغي على صاحبه أن يتعاهده وأن يرعاه وأن يعمل على تجديده وتقويته. Iman adalah semahal-mahal barang paling berharga yang ada di permukaan bumi ini, yang paling mulia, yang paling mahal harganya. Ketahuilah saudaraku, bagaimana kalau seandainya seseorang memiliki suatu benda yang sangat berharga, benda yang sangat mulia, mungkin dia adalah emas atau perak, atau dia adalah merupakan batu-batu berlian yang sangat mahal, dan kemudian di sekelilingnya ada orang-orang yang ingin mencurinya, yang berusaha untuk merampas dari dirinya daripada pencuri-pencuri yang selalu mengintai barang berharga tersebut. Tidakkah dia akan selalu berusaha untuk menjaga benda berharga tersebut dari orang-orang yang akan mencurinya, yang akan mengambil darinya, dan dia akan selalu menjaga benda berharga tersebut bagaimana jangan sampai hilang dan lepas dari dirinya. Sesungguhnya posisi iman lebih berharga lagi, lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, dan lebih pantas lagi untuk dijaga daripada benda berharga yang tadi kita katakan. Merupakan sebuah kewajiban dan keharusan bagi seorang mukmin yang benar-benar memiliki keimanannya untuk selalu menjaga benda yang sangat berharga ini, yaitu iman. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di sekeliling iman itu juga ada orang-orang yang berusaha untuk mencuri darinya, yang berusaha untuk mengambil darinya, menghilangkan iman itu dan merampas iman itu dari dirinya. Ada syaitan, ada sahabat-sahabat yang selalu mengajak kepada keburukan, ada fitnah-fitnah dunia dengan seluruh perhiasan-perhiasannya yang menggoda, ada nafsul ammarah bisu, dan ada jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Sesungguhnya hal-hal ini mengharuskan seorang mukmin untuk selalu berusaha menjaga dan menjaga imannya agar tidak dirampas oleh hal-hal yang tadi kita sebutkan, agar kemudian dia selamat. Adapun orang-orang yang celaka bukanlah merupakan hal yang merupakan ta'ajub dan heran bagaimana orang celaka, akan tetapi yang harus heran bagaimana orang bisa selamat dengan banyaknya orang-orang yang menginginkan untuk hilangnya iman tersebut. Oleh karena itu, hal ini mengingatkan kita bahwa iman itu adalah benda paling mahal, benda berharga yang paling mahal, dan hendaklah kita berusaha dan beramal untuk selalu menjaga. الخليفة الراشد: قم بنا نزدد إيمانا، أي نجلس ونذكر الله تبارك وتعالى، ونذكر النار، ونذكر وعيد الله ووعده، ونذكر رجاءه وخوفه، فنذكر ذلك كله حتى يزيد إيماننا ويقوى. وكان عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله فنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو أم منتقص، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. يريد أن من فقه العبد أن ينظر في أمر إيمانه أفي زيادة هو أو في نقصان، فكثير من الناس ينقص إيمانه ولا ينتبه، وهذا من ضعف الفقه والبصيرة. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وكان علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم يقول لأصحابه: امشوا بنا نزدد إيمانا. وسئل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان: أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: أفينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل الإمام أحمد عن الإيمان: يزيد وينقص؟ قال: يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. والآثار والنقول عن الصحابة والتابعين والأئمة في هذا المعنى كثيرة. ومن نظر في سير هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء أدرك كيف كانوا يتفقدون إيمانهم ويسعون في زيادته وتقويته، ويبتعدون عما يضعفه وينقصه. وهكذا الشأن في كل من اتبعهم بإحسان. Dan sungguh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga iman mereka dengan penjagaan yang luar biasa, dan mereka benar-benar memperhatikan perhatian yang sangat luar biasa. Dan riwayat-riwayat yang datang dari mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka benar-benar berusaha menjaga iman mereka dan beramal untuk menguatkan iman tersebut dan memperbaharui iman mereka adalah sangat banyak. Di antaranya adalah Khalifatul Rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya: halummu nazdad imana, mari kemari kita bertambah, kita menambah keimanan kita. Dalam riwayat lain Umar radhiyallahu anhu mengatakan: kum bina nazdadu imana, mari kita bangkit, kita akan menambah keimanan kita. Maksudnya adalah mari duduk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berzikir menyebut surga Allah tabaraka wa ta'ala, berbicara tentang neraka Allah subhanahu wa ta'ala, tentang janji-janji Allah, tentang ancaman-ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dengannya kita bertambah keimanan kita. Di antara para sahabat Nabi yang mulia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Beliau berkata: ijlisu bina nazdad imana, duduk di sini bersama kami, kita ingin menambah keimanan kita. Dan di antara perkataan Abdullah bin Mas'ud di dalam doanya, beliau berkata: Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkan untukku iman, tambahkan untukku keyakinan, dan tambahkan untukku pemahaman dalam agama. Sahabat Nabi yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan: ijlisu bina nu'min sa'ah, ijlisu bina nu'min sa'ah, duduk di sini bersama kami agar kita menambah keimanan sesaat. Dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu wa arda mengambil tangan sebahagian sahabat-sahabatnya dan berkata: ta'alau nu'min sa'ah, ta'alau fanadhkurillaha wa nazdadu imanan bi ta'atih. Dan mari ke sini, kata Abdullah bin Rawahah kepada sahabatnya,
kita duduk untuk menambah keimanan. Mari kemari kita berzikir kepada Allah, menambah dengannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa arda, min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis. Di antara fahamnya seorang beragama, fahamnya agama seseorang adalah dia selalu berusaha untuk mengetahui apakah bertambah imannya atau justru berkurang imannya. Wa min fiqhil abdi an ya'lama nazagati syaitani anna ta'tihi. Di antara pahamnya seorang beragama adalah ketika dia berusaha untuk mengetahui dari mana jebakan-jebakan syaitan datang kepadanya. Dan sesungguhnya sahabat Nabi yang lainnya, Umair bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu taala anhu wa arda, mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Maka dikatakan kepadanya, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh. Bagaimana bertambahnya dan berkurangnya? Beliau menjawab, idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita berzikir kepada Allah, menyebut Allah, memuji Allah dan bertasbih kepadanya, maka ketika itulah iman kita bertambah. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuh. Apabila kita lalai, kemudian kita lupa dan kita tidak memuja dan memuji Allah, maka ketika itulah iman itu akan berkurang. Dan adalah seorang Alqamah bin Qais An-Nakhai, seorang kibaru tabi'in, seorang imam di kalangan kibaru tabi'in, dan di antara yang mulia di antara para tabi'in, berkata kepada sahabat-sahabatnya, imshu bina nazdad imana. Mari berjalan bersama kami, kita ingin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Amr Auza'i rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, tentang iman. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, ayazidu al-iman, ayazid, apakah iman itu bertambah? Qala na'am hatta yakuna kal jibal. Beliau berkata, ya, iman itu akan bertambah dan membesar bahkan sampai seperti gunung. Qila, lalu ditanyakan kepada beliau, afa yanqus, apakah iman itu bisa berkurang? Qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Beliau berkata, ya, dia akan berkurang sehingga tidak tersisa apapun, sesuatu pun daripada iman tersebut. Wa su'ilal Imam Ahmad, ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang iman, yazidu wa yanqus, apakah iman itu akan bertambah atau berkurang? Qal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'. Iman itu akan bertambah dan terus bertambah sampai dia mencapai langit yang paling tinggi daripada langit yang ketujuh. Wa yanqus, dan dia akan berkurang hatta yasira ila asfali safilina sab', sampai iman itu jauh lebih bawah daripada lapis bumi ketujuh yang paling bawah. Dan nukilan-nukilan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dalam makna ini adalah sangat banyak, dan barang siapa yang melihat sejarah mereka, sejarah para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama yang mulia, maka mereka akan sadar, dia akan sadar bagaimana para sahabat, para tabi'in dan para imam benar-benar berusaha untuk memperbarui iman mereka, dan berusaha menambah iman itu, memperkuat imannya, dan berusaha menjauhkan diri mereka daripada apa yang melemahkan iman dan menghilangkan iman dan mengurangi iman. Inilah keadaan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. هذه حال الصحابة ومن اتبعهم بإحسان مع إيمانهم من خلال بعض النقول عنهم في هذا الباب، والنقول عنهم كثيرة جدا، ويتبين حالهم رضي الله عنهم ورحمهم مع الإيمان من حيث العناية به ورعايته وتعاهده والعمل على تقويته وزيادته، والبعد عن الأمور التي تضعفه وتنقصه. والواجب على من جاء بعدهم أن يتبعهم بإحسان، كما قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنقرأ سيرهم ونهجهم وطريقتهم لنأتسي بهم،
فمن كان بهم أشبه كان إلى الخير أقرب. Inilah keadaan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, bagaimana mereka bersama iman mereka, sebagaimana yang tadi kita bawakan dari nukilan-nukilan, dan sungguh nukilan-nukilan tentang itu lebih banyak lagi daripada apa yang tadi kita bawakan. Inilah keadaan mereka bersama iman mereka. Inilah keadaan mereka bagaimana mereka menjaga iman itu dan berusaha untuk selalu menjaga dan menjaganya dan beramal untuk memperkuatnya dan selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang akan melemahkannya dan mengurangkannya. Maka merupakan sebuah kewajiban kepada siapapun yang datang setelah mereka untuk mengikuti mereka dengan cara yang baik dan benar, mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu dan lebih awal daripada orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka hendaklah kita membaca sejarah mereka, mengetahui bagaimana kehidupan mereka bersama keimanan mereka, agar dengannya kita benar-benar berusaha menjadikan mereka sebagai suri tauladan, karena sesungguhnya barang siapa yang lebih mirip bersama mereka, kepada mereka, itulah orang yang akan selamat. وهذا المقام يحتاج من العبد إلى العناية بأمرين. الأول المعرفة بأسباب زيادة الإيمان وقوته ونمائه، ثم العمل على تحقيقها وتكميلها. والأمر الثاني المعرفة بأسباب نقص الإيمان وضعفه، ثم العمل على اجتنابها والبعد عنها. فرعاية الإيمان إنما تكون بهذين الأمرين: معرفة الأسباب التي تزيد الإيمان وتقويه، ثم يجاهد نفسه على فعلها وتحقيقها، ومعرفة الأسباب التي تضعف الإيمان وتنقصه، ثم مجاهدة النفس على البعد عنها. فإن المسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف الحق وأسباب قوته ليعمل بها، فمطلوب منه أن يعرف ضده وأسبابه حتى يكون منها على حذر. Dan dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban kepada setiap mukmin untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama, hendaklah dia berilmu tentang sebab-sebab yang akan menambah imannya. Hendaklah dia berilmu mengetahui tentang sebab-sebab yang akan menambah keimanannya, dan beramal untuk mengaplikasikan dan mempraktekkan sebab-sebab tersebut. Yang kedua, hendaklah seorang mukmin mengetahui apa saja sebab-sebab yang akan mengurangi iman dan berusaha sekuat tenaga beramal untuk menjauhi sebab-sebab yang mengurangi amal tersebut, mengurangi iman tersebut. Peduli kepada iman haruslah dengan mengamalkan dua sebab ini. Orang yang peduli dan akan menjaga imannya, dia harus menjaga dengan dua hal ini. Bagaimana dia harus mengetahui sebab-sebab yang akan membuat imannya bertambah dan selalu berusaha dan berjihad melawan nafsunya untuk selalu melakukan amal-amalan itu agar menambah imannya, dan bagaimana dia mengetahui sebab-sebab untuk kurangnya iman, dan bagaimana kemudian dia bermujahadah, kemudian berusaha sekuat tenaga melawan nafsunya untuk menjauhi hal-hal yang mengurangi iman tersebut. Sesungguhnya seorang mukmin, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mengetahui kebenaran. Sebagaimana dia dituntut untuk mengetahui yang benar, maka dia juga dituntut untuk mengetahui lawan daripada yang benar itu. Dia dituntut untuk mengetahui sebab-sebab yang akan membuatnya semakin jauh daripada keimanan dan kebenaran tersebut. Amma asbab ziyadat al-iman fa'a'zamuha العناية بالقرآن تأملا وتدبرا واهتداء بهداياته، ثم العناية بالعلم الشرعي عموما تفقها في الدين وتبصرا في الأحكام وبصيرة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده من أوامر ونواهي. ويزيد كذلك بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته
وعظمته وجلاله وكماله سبحانه. ويزيد بقراءة سير الأنبياء، ولا سيما سيرة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وقراءة سير الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ويزيد بالتفكر في آيات الله الكونية الدالة على عظمة الله وجلاله وكماله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Adapun sebab-sebab bertambahnya iman, di antaranya dan yang paling utama adalah selalu berusaha untuk memahami Al-Quran, selalu membacanya, mempelajarinya, memahami ayat-ayatnya dan kandungannya. Dan di antara hal yang sangat besar juga adalah untuk selalu berusaha peduli kepada ilmu syar'i, belajar ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, memahaminya, mempelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya, agar kita mendapatkan basirah, pengetahuan ilmu yang sangat nyata tentang apa yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang akan menguatkan iman, menambah iman adalah berilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, kesempurnaan-kesempurnaan sifatnya Rabbul Izzati wal Jalalah, dan keagungan dan kemuliaan Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara hal-hal yang akan menambah keimanan adalah membaca sejarah para nabi dan para rasul. Terkhusus adalah penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari biografi mereka dan sejarah mereka. Demikian juga dengan mempelajari sejarah kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang akan menambah keimanan adalah bertafakur tentang ayat-ayat Allah al-kauniyah, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyempurnakannya, sebagaimana yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang selalu berzikir, mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, dan mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakur di dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka akhirnya berkata, wahai Rabb kami, tidaklah semua ini engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzaban nar, maka jauhkan kami dari adab neraka. وينقص الإيمان بأسباب كثيرة أعظمها الجهل بدين الله وبالله وعظمته وجلاله وكماله، وينقص بالغفلة والإعراض عن الشرع وعن تعلم الدين وعن التفقه في شرع الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا مؤثرات خارجية تضعف الإيمان، فالشيطان أعاذنا الله منه من جهة، وقرناء السوء وخلطاء الفساد والدنيا وفتنها وزخرفها، وأيضا نفس الإنسان الأمارة بالسوء. فهذه الأمور كلها يحتاج العبد أن يكون على معرفة بها وحذر من أن يؤتى إيمانه من جهتها. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan di antara hal-hal yang akan mengurangkan iman, hal yang paling utama sekali adalah kebodohan tentang agama Allah.
kebodohan, tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Tidak mengerti tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyebab yang paling utama menjauhkan kita dan menyebabkan iman kita berkurang. Di antara yang paling besar di antaranya adalah lalai daripada agama Allah, lalai daripada menimba ilmu agama Allah, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama tersebut. Dan di antara hal-hal yang menyebabkan kurangnya iman adalah sesuatu yang datang dari luar. Datang dari luar seorang hamba. Di antaranya adalah syaitan. Semoga Allah Tabaraka wa taala menjaga kita semua agar kita terjaga daripada godaan-godaan syaitan. Di antara hal yang juga mempengaruhi dari luar adalah sahabat-sahabat yang buruk, yang selalu mengajak kita kepada keburukan dan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dunia dan segala perhiasannya dan fitnah-fitnahnya dan semua hal-hal yang menggoda daripada dunia tersebut. Dan di antaranya adalah jiwa manusia sendiri yang selalu mengajak kepada hal yang buruk. Dan hendaklah seorang mukmin berusaha untuk mengetahui hal tersebut dan berusaha untuk berhati-hati agar jangan sampai dia didatangi oleh hal-hal yang akan membuatnya bertambah dan berkurang terus keimanannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kepada kita hiasan iman di dalam hati kita dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang memberikan petunjuk. Dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah Tabaraka wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya. Innahu sami'un qarib. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.